Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu thumma emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizim birinciden bardığımızda joktan bar kılıp jaratkan, bardığımızga ömür bergen, rızkı bergen, bardığımızga Kudayım jaşoğuzga bereke berip atkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat, salam, dua tileklerimizni aytkandan keyin, urmatlı musulman bir toğandar, bardığımız mına orozo aylarında turabız. Kudayım şu aydı berekeli kılsın. Allah Taalam orozonu özünün pendeleri üçün bir sezon katarı kılıp, bir mümkünçülük katarı kılıp, şu tartуу kılgan aylar, bu aylarda bir jolu kılıngan nafil ibadat, başka aylarda kılgan farz ibadattın soğuna jetkire turgan aylar. Bu ayda bir farz amaldı jakşı toluğu menen atkargan adam, başka ayda 70 farz atkargandın soğuna ala turgan ay ekenin Kuday Taala jürөгübüzgө ornotkan bolsun. Uşul aylarda bir-biribizdi geçirişip, günöөлөрүбүздөн жуулуп, Allah Taalaga bir jakындap, Allah Taalaga duabız kabul bola turgan takwa insandардын katarına girip, Kuday Taalanın menen bolgon baylanışыбыз küçöp, Allah Taalaga dost bolup, oliyalыk darajaga jetişti, har biribizge Kudayım nasip kılgan bolsun. Eme oşo menen birge urmattуу bir tugandar, bardığımız bu dünyada jaşayt ekenbiz, ahiretlik iş kılat ekenbiz, ibadat kılabız, dünyada günümdük jaşoogo okat tiricilik kılat ekenbiz, tamagaş taap jeyt ekenbiz, bala bakıra kütöt ekenbiz, kiyim geçek giyet ekenbiz, basat ekenbiz, turat ekenbiz, din soğluğubuz bardığı bizge amanat bolgon nerse. Birok uşundan eң negizgi nerse, alımlarыбыз musulman adam uşunday bir sezim menen jaşaş gerek, bardık nersesine dua kılış gerek. Al emnesine birinci algan ilimeme Allah Taalamıga bereke berginin, kılıp jatkan amalıma, kılıp jatkan okup atkan namazıma, tutup atkan orozoma, barıp gelip atkan acılığıma, berip atkan sadakama, bagıp atkan üy bülöme degele koyçu şu dünyada emne kıymıl hareket kılsak, oşonun bardığına Kuday Taala bereke var dep tileyli. Uwaktylarыбызga bereke bel dep tileyli. Urmattуу bir togandar mına kıyamattın da belgileri uşu bolat eken, kıyamat jakındaşkandan sayın bir jıl bir ayday, bir ay bir jumaday, bir juma bir saatтай ötüp kalat eken. Mına oşo gündөрdü görüp atabız. Geçe törölgön bala бүгүн карасаң жигит болуп калган, бүгүн жигит болгонун карасаң эртеси күнү мындай орто жаштагы адам болуп калган, араларыбызда жүргөндөрдүн баардыгы өтүп кетип атат. Баардыгыбыз ушу убакыт деген ушундай тез өткөнү адамдарды таң калтырып атат. Бул дагы болсо эмне убакыттын берекесиздиги болуп кетип атат. Урматтуу bir туугандар, убактыларыбызга береке бер, Кудайым өмүрүмө береке бер. Kança ömür beresin, 60 жылбы, 70 жылбы, 40 жылбы, 50 жылбы, 80 жылбы, барыр өлüm деген чындык bir күнү өзүңө барып эсеп кысап бере турган күн келет. Ошого чейин убактымды берекелүү кыл деп. Убакыттын берекелүү болушун ушундай экен. Кичикей убакытты Allah Taala бастуз заман, кабдуз заман деп алымдар айтат. Бастуз заман дегени кичинекей bir убакытты Allah Taala берекелүү кылып коет экен. Өмүрүбүздү да берекелүү кылып коет экен. Кабдуз заман бұл адам 100 жыл жашаса дагы берекесиз кылып, адамды эч нерсе bir Allah Taala үчүн эч нерсе кылбаган кылып, элдин bir ыраазычылыгын ала албаган кылып, bir кара курсактын кулу кылып туруп деле жашатып коет экен. Ошон үчүн алым заттардын баардыгы айткан, кээ бир инсандар бар 20 жыл жашашат, бирок берекелүү узун өмүр жашап коюшат 20 жылда. Кээ бир инсандар бар 90га чыгат, бирок эч кыска өмүр жашагандай эле болот. Өмүрү көз ирмемдей өтүп кетет, пайдасыз нерселер менен өтүп кетет деп. Ошон үчүн урматтуу bir туугандар, дайыма баарыбыздын жаратканыбыздан тилейли, Кудайым убактыма, өмүрүмө береке бер деп, тапкан мал дүнүйөмө береке бер деп. Ушул нерсени унутпайлы. Кээде bir 100 сом берекелүү боло турган болсо, 1000 деген, канча 10.000 деген сомдун ролун ойноп коюшу мүмкүн экен. Анткени ал берекеден болот экен. Кээ бир 1000 деген, 100.000 деген акчаң 100 сом жарай турган нерсеге жарабай калышы мүмкүн. Урматтуу bir туугандар,
Kebir dünyanın az köbünden emes, anın berekesinen. Oşon üçün daima mal dünyabizgo bereket eleyli. Andan keyin üy bülöbizgo ahıl dep koyo taraptar. Üy bülö, bala çaka, kızlarыбыз, üydö neberelerimiz oşolorgo da bereke ber Kudayım. Uşulardın ömürlerine bereke ber, baskan turganına bereke ber dep daima alarga bereket eleyli. Ve avladihi baldarыбызga, dünyabizgo, ahiretibizge, uşunun bardığına Kuday Taaladan kaysele kıymıl hareketimiz bolbosun. Emne nerseni koldonup atkan bolsok, emne nerseni jep atkan bolsok, emne nerseni içip atkan bolsok, bardığına bereket eleşti. Alımlarыбыз bizge osiyat kaltırıp ketiptir. Urmatlı bir tuğandar, oşon üçün jön ele kolumda milyon akçam var. Men uşu menen jaşap ketem de oşo akçaga iman keltirip albaylı. Birok oşonu tabalı, oşonu berekesi menen ber. Kudayım uşunu taptırdın, uşunu nasip kılıp berip atasың, uşunu emi jakşı jolgo işletişke nasip kıl. Kudayım uşu menen özüň razı bola turgan nerselerdi kılayın. Uşu peşine terim menen tapkan nersemdi baldarıma buyrusun, jakşılığıma buyrusun dep baskan turganыбызga dua kılalı. Andan keyin urmatlı bir tuğandar, musulman adamdın mildeti oşo berekeni çakıra turgan sebeplerdi kılıp жүрүүsü deyt. Bereke birinci dua menen bolot eken, tuura dua kılabız. Birok berekeni çakıra turgandagı kıymıl hareketler bar eken, oşo nerselerge köbürök bereke, köbürök көңүл burup alalı. Ulu zatlardan Ragib degen ulu halim zat aytkan eken, al barakatu hiya subutil hayri ilahi fişşar. Barakat degen emne, bereke degen emne dese, bereke bir nersenin saga Kuday Taala bir nerseni urolop bergen emne nerse bolbosun, oşonun üstünde Allah Taala'dan gelgen jakşılıktın turup kalıusu bul bereke degen. Oşo Allah Taala'dan düşkön jakşılık, oşo senin tapkan nersengden kol aldığında saga mülk bolgon nersenin üstüne jaap kalıusu, oşonun üstünde daima turuusu bul bereke degen. Urmatlı bir tuğandar, bardığыбыз berekesizlikten saktanalı, berekesizlikten Kuday Taalam sakta dep tileyli. Uşul jaşoobuzda köp nerseni gördük. Milyondogon, milyardtagan akça karmagandарды da gördük. Birok berekesiz bolup kala turgan bolsa, urmatlı bir tuğan kolunda nerse al milyardtan ayırıp koyuş, Allah Taala üçün eç nerse emes. Allah Taala'nın gadabına, Allah Taala'nın açuusuna, Allah Taala'nın uşunday bir narazıçılığına alpargan işlerde kıla turgan bolsok, Allah Taala anıdagı tezele alıp koyot. Oşon üçün bardığыбыз oşo sebeplerge ötö çoң көңүл buralı. Kuday Taala Kur'an-ı Kerimde وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Eğer bir ayıldın iyeleri, bir ayıldın jaşoçuları, bir mamlekettin jaşoçuları, bir alamdın jaşoçuları bardık Allah Taalaga iman keltirse, o Kudayım jaratkanım sen barsın, birsin, senin kudretin bardığına jetet dep tolluk jürögüne ezilip, oşo Allah'ın ulu ekenin moyundagan bolsa, paygambardın paygambar ekenin moyundagan bolsa, uşuntup iman keltirişken bolsa, andan keyin oşo Kur'an aytkan, sünnet aytkan joldordo Allah Taala'dan korkuşkan bolsa, çındap bardık kıymıl hareketlerinde Kudaydan korkup, biröөнүн mal dünyösün tartıp jebey, biröөнүnkün kalp aytıp aldap jebey, biröөнү jalgan aytıp çagımçıldık kılbay, emgek kılıp, uşuntup Kudaydan korkup, ar bir baskanında Allah Taala'ga dua kılıp, takıvalık menen jaşagan bolsa, alarga asman jerden gele turgan berekelerdi açıp koyabız degen urmatlı bir tuğan. Oşon üçün eң oşo adamzаттын eң uluğu, eң sıymıktıusu, eң urmattıusu bul Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem. Paygambardın jaşosu şunday berekeli ele. Paygambarыбызda baskanda tegereginde adamlar uşuntip kurçap durat ele. Alam büt paygambar dedile. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında paygambarlık geldi. 63 yaşına çayın 23 yıl paygambarlık özünün mildetini atkardı. 23 yıl içinde alamdı tizesine koydu. Paygambarыбыздın bul dünyadan ötüp ketkeni mına 14 kılımdan 15 kılımga çayın getip atat. Bir o artında yıl sayın milyondagan adamlar, milyardtagan adamlar Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'den artınan oşonun jolunu izlep ketip atat. Gördüңүz bereke kayakta, bereke bir jalan ele bir mal dünyödө emes, kançalagan bay ötkön, kançalagan koro үйір жылқыларды айдаған, қора малдарды айдаған, малдары жайлоого батпай қалған байлар өткөн, бирок атыга жерде алардын
ne деген падышалар өткөн, ушинтип канча бир мамлекетти ушинтип туруп титиретип турган алардын аты каякта. Урматтуу бир тууган, ошон үчүн мал дүнүйөдө, бийликте же башкада деп түшүнүп албайлы. Береке бул иманда, береке бул такыбалыкта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын артынан мына дүнүйөдө азыр 2 миллиардка жакын мусулман ушинтип пайгамбардын артынан кетип атат. Дагы бир 3 миллиардка жакын адам дүнүйөдө мусулман эмесмин дейт, бирок мен Мухаммедти сыйлайм деп атат. Көрдүңүздөр, миллиардтаган адамдар ошо адамдын артынан кеткени эмне? Ал кишиде бекем иман, жылбай турган тоолордукундай болгон, тоолорду ордунан кандай жылдырыш мүмкүн болбосо, пайгамбарыбыздын иманын жылдырыш ошондой мүмкүн болбогон имандын ээси болгон. Пайгамбарыбыздай Кудайдан корккон, пайгамбарыбыздай такыба болгон экинчи инсанды элестетип болбойт. Аламда келгендердин эң такыбасы, эң Кудайга сүйкөмдүүсү, эң урматтуусу адамзаттын башына таажы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам болгон. Ошон үчүн артынан адамдарды ээчитип коет эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарбиясын алган сахабалар, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн сөзүндө асхаби каннужум би аййихим ихтадайтум ихтадайтум, менин сахабаларым жылдыздар сыяктуу, кимисине эргесип, кимисинин жашоосун туурап, ушу сахаба ушундай жашаптыр деп мен да ошого окшошойн деп ошого окшошуп жашасаңар, сөзсүз туура жолду табасыңар деп, өзүнүн бир 100 миңден ашыгыраак сахабасы, өзүнө иман келтирген, Алла Таалага иман келтирген, пайгамбарыбыздын жанында төрөлөй пайгамбарыбыздын тарбиясын алган сахабаларга пайгамбарыбыз кепилдик берип туруп ушу сөздү айтып кеткен. Ошо сахабалардын өмүрлөрү да, сахабалардын аттары дагы ошо пайгамбардын атынан адамдардын бардыгы атап, ошончо мусулмандар Абу Бакр радыйаллаху анху ушундай кылат эле, Умар радыйаллаху анху ушуну кылды эле, Усман, Али радыйаллаху анхума ушуларды кылат эле, андан башка сахабалар мындай кылган эле деп, ошону туурап жашаганга, жашоосун ошолордун жашоосунун негизине калыптап жашаганга адамдардын бардыгы аракет үстүндө болот. Бул эмнеден кабар берет, урматтуу бир тууган? Бул жашоосунун берекелүүлүгүнөн кабар берет экен. Айша енебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы, пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Вулитту ятиман, ишту факирон, амуту мискинан, вахшурни байнал масакин. Мен бул дүнүйөгө жетим төрөлдүм. Пайгамбарыбыз энесинин курсагында 2-3 ай болгондо атасы өлүп калган. 5-6 жашына келгенде энеси өлгөн. Чоң атасынын колунда калып 8 жашына чыкканда чоң атасы өлгөн. Ошентип жетимдикти көрүп чоңойгон. Мен бул дүнүйөгө жетим төрөлдүм. Бул дүнүйөдө кедей жашадым. Өлүп атканда эч нерсем жок болгон мискин бир байкуш болуп өлөм. Кудай Таала кыяматта байкуштар менен бирге тирилт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат эле. Урматтуу бир тууган, пайгамбарыбыздын жашоосу кедей жашоо болгон. Бирок кедейлик менен болсо дагы кылымдан кылымга ушинтип туруп кыяматка чейин аты үзүлбөй турган берекени пайгамбарыбыз жолго таштап кеткен. Пайгамбарыбыздын жубайы Айша радыйаллаху анха енебиз ушундай дейт. Пайгамбарыбыз бул дүнүйөдөн кетти. Кеткенинде ушу текчебизде жей турган эчтеке калган жок эле, бир аз арпанан калды эле дейт, көрдүңүздөр. Ошондой эле абалда таштап кеткен эле дүнүйөнү дейт. Көрдүңүздөр, урматтуу бир туугандар, ошон үчүн бардыгыбыз жөн эле көр дүнүйө дей бербей, байлык дей бербей, туура байлыкка барбай кой деген жок. Мусулман адам бай жашаса гана, мусулман адам бардар жашап бири-бирине жардам берсе, бул да жакшы нерсе. Бирок биз ыйманыбызды бир гана ушу байлыкка, бир гана ким бай болсо ошонун берекеси бар, кимдин кымбат машинеси болсо ошо жыргап атат, кимдин этаж үйлөрү болсо ошо берекелүү деп түшүнбөйлү. Канчалаган кордолгон адамдарды көрдүм. Шейх Ша'рави деген улуу биз сыйлаган Египетте эң чоң дүнүйөдө 5 алым болсо, ошонун 5тен бирөө деген алым зат бар. Ошо киши айтат, ошо мен бир күнү мечиттен чыгып калдым. Чыкканымда бир жаш жигит келди, жупуну кийинген. О шейх, о устазым, бүгүн орозо эле менин үйүмөн ооз ачыңызчы деди. Ошо кезде баягы жупуну кийинген баланы мындай аядым, үйүндө деле тамагы жок болсо керек деп, мен үй бүлөм менен орозом ачышым керек эле дегиче эле болбой, ушинтип 1-2 сурангандан ээчип үйүнө бардым. Үйүнө барсам ушундай кички бир кепей үйү бар экен. 1-2 комната экен. Ичине киргизди дагы ушундай бактылуулук менен сүйлөдү дейт. О шейхим,
o ustazım, sen gelgen kuvanoçtуу, mına menin үйüm ушундай, bu жерде бактылуу, келинчегим экөөбүз жашайбыз, жаңы үйлөнгөнбүз. Келинчегим дагы ушундай, мени уккан, ушундай тарбиялуу үй бүлөдөн үйлөндүм. Ошо сиз батаңызды берип кетиңиз деди дейт. Ана мен отуруп калганымда экинчи бир бөлмөгө кирди дагы келинчек экөө сүйлөшүп аткан үнү мага угулуп турду. Ошондо келинчегине шейх Шаврави келди үйүбүзгө. Ифтарга эмнең бар, ооз ачарга эмнең бар дегенде келинчеги Египетте фул деп бизде ушундай бир жана бурчакка окшогон бир тамагы бар, муну кедейлердин тамагы болот. Жалаң арзан тамак, ошону эзип жешет, фулдан башка эчтеке жок деп шыбырап атканын уктум. Ошол учурда мынтип уялып, өзүмдү ыңгайсыз сездим. Багы жигит чыгып келди. Чыгып келгенинде мен айттым, мен ушу ден соолугум уруксат бербейт. Мен дайыма ооз ачканда чөнтөгүмө бир-эки курма салып алам, анан жөн эле суу менен ачам. Анан кичине эле фул жейм деп айттым дейт. Менин алардын сөзүн угуп турганымды байкабады эле дейт. Ошол учурда баягы фуулду алып келди, жанына бир аз картошкаларды коюп койгон. Ошондон кичине жеп, тигинден жедим. Жегенден бир бата бер десем, ыйлап менин батамды алды. Шейх, сенин үйгө келгениң, сиздин менин төрүмө келип отурганыңа рахмат. Мен ушундай бактылуумун. Бул дүйнөдө баарыбыз Куран окуйбуз. Кечинде үйүбүз мондай сиздин көзүңүзгө тар көрүнгөн менен өзүбүзгө кең көрүнөт. Биз ушундай бири-бирибизди түшүнөбүз. Бири-бирибизге ынтымак үй бүлөсүн курганбыз деп ушинтип сүйүнүп, өзүнүн жанын койорго жер таппай атканын көрдүм дагы, ушундай бактылуу экенсиң деп батамды берип чыктым. Андан 1-2 күн дагы өттү, орозо ай эле. Ошо Каир шаарына таанымал бир бай чакырды. Байдыкына барганда ошо Каирдеги мен деген абройлуу адамдар, бийликтеги адамдар, ушу Каир шаарын мен кармап турам деген байлардын баардыгы ошол жерде конокто экен. Барганыбызда ушундай адам элестете албагандай бассейндер, чоң-чоң үйлөр, ошол жерде багылган күлүк аттар, ушул нерселердин баардыгы бар экен. Дүйнөгө эмне десе баардыгы бар экен. Барып дасторконунда ушу дүр дүйнө тамак, ошол жерде ифтар кылдык. Кийин узатып атышканда адамдар тарап атты. Мен кадырлуу аалым болгонум үчүн ошо үйдүн ээси мени менен кошо чыкты. Келип машинеме отурарымда, шейх, 1-2 сөзүм бар эле сизге айтарым. Сизди көп жолуктура албайм. Бир нерсе айтып алсам болобу? 1-5 мүнөттүк убактыңызды бура аласызбы деди. Мен дагы четкерээк чыгып сөзүн укканымда ушинтип арманым баштады. Шейхим, эмне кылышымды билбедим. Бүгүн баардыгыңардан бата алайын дедим. Ушунча Кудай Таала ушунча мүмкүнчүлүктү берген. Бирок аялым дагы ушуга тойбойт. Күндө келе дейт. Эмне дешимди билбейм. Балдарым да байлыкка тунуп өстү. Балдарым да акылсыз болуп калды. Мени эч угушпайт. Өз билгенин кылышат. Дүйнөдө тапканым жетпейт. Үйдүн баардыгы кызматчы. Улам бир жаңы нерсени алып келсе, аны чанышып кайра жаңысын алабыз дейт. Ошон үчүн ушун нерселерден тажап бүттүм. Шейхим, кээ бир учурларда ушундай ой келет. Өз жаныма өзүм колум салсамбы деген дагы шайтандан ушундай кабарлар келет. Мындан кантип кутулам дедим дейт. Ошол учурда кичине дуамды берип, бир аз насаатымды айттым дагы. Эми кош бол, сабыр кыл, дүйнөнүн кыйынчылыгы ушундай болот деп машинеге отурдум. Машинеге отурганда көз жашымды тыя албадым. Ошол жерде асманды карап, Алла Таалага жалынып, о Аллахым, Аллахым, бактылуулук бул байлыкта эмес экен. Берекелүүлүк бул адамдын акча дүйнөсүндө эмес экен. Берекелүүлүк ынтымакта экен, берекелүүлүк ыйманда экен, берекелүүлүк такыбалыкта экен, берекелүүлүк Кудайдан коркууда турбайбы? Кудайым ушуну мисал кылып туруп, 3-4 күндүн ичинде 2 мисалды мага көрсөттүң Кудайым. Муну мен адамдарга айтып беришим керек деп дуа кылып, үйүмө ыйлаган боюнча келдим деген. Урматтуу бир туугандар, бул нерселерден эмнени алышыбыз керек? Ар бирибиз Кудай Таалага жалынып жалбаралы, ыйман кылалы, Алла Таалага ыйман келтирели, тозок бейиштин бар экенине ишенели, Алла Таалага эсеп кысап беришибизге ишенели, баардыгына дуа кылалы биринчиден. Тапкан ашыбызды адалдан табалы, аманатка бекем бололу, бирөөнүкүн уурдап албайлы, бирөөнүкүн сыздатпайлы, бирөөнүн каргышына калбайлы, ушул нерселер менен жашообузду өткөрөлү, намазыбызды окуйлу, аалымдарыбыз менен бирге бололу, дайыма мечитке
meçitke jürekteribiz baylansın, at-eneni sıylaýly, koşuna goloň menen ıntymakda bolaly, el-jurt menen ıntymakda bolup, uşunday bir jakşy kadam taşlaganymyzda Hudaýym jaşawybızga, dünýede jaşawybızga, ahiretlik jaşawybızga dagy berekelerdi tartyplayt. Allah Taalam bardygybızdyň jaşawybızga bereke bersin, eki dünýede baktylуулardyň gataryna goşsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.